की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गायत्री मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टि प्रभाधृति एता विपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वते। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीय पदपङ्कजभक्तियुक्ता एत्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनम्बुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां शक्तिरूपेण संस्थितां विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। पोथिपूजनम् स्वस्ति न इंद्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनिवति यज्ञं वष्टो धिया वसुः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ गन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्ये ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पौमे श्रियम्। भर्गो दैवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। निराजनम् अहमवेदान्तविदो पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नः विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा कृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबश्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसग्ने
દામોદર માધવેથી ગોવિંદ દામોદર માધવેથી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે નમો વૈ બ્રહ્મનિધયે વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ. પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું કેદખાનામાં પ્રાગટ્ય થયું. ત્યાંથી ગોકુલની અંદર નંદ યશોદાને ત્યાં રૂપાંતરણ થયું છે અને યોગ માયાએ કંસને ચેતવણી આપી કે તને મારનારો દેવકીનો 8મો પુત્ર એ જન્મ લઈ ચૂક્યો છે, સાવધાન થયો છે અને હવે એને ચિંતા પેઠી છે. એના દરબારની અંદર પોતપોતાની બુદ્ધિ અનુસાર એના સેનાપતિ વગેરે કંસને હિંમત આપે છે. બોલે આમ સર્વશક્તિમાન છો, એના વખાણ કરે છે, ખુશામત કરે છે. એટલે હજુ તો એ નાનો છે, બાળક છે અને એ બાળકથી ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. એની વ્યવસ્થા અમે કરીએ છીએ. એટલે તરત જ ના જન્મેલા બાળકોનો વધ થાય એવી યોજના કંસે બનાવી છે. અને અહીંયા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતાની લીલા શરૂ કરી રહ્યા છે. રાક્ષસો પોતાના શસ્ત્રો સાથે નીકળ્યા છે અને ગોકુળની અંદર આજુબાજુના વિસ્તારની અંદર જેટલા પણ નાના બાળકો હતા એ બાળકોનો વધ થઈ રહ્યો છે. કંસે મોકલેલી રાક્ષસી પૂતના એ વ્રજમંડળમાં ફરતી ફરતી પોતાના બુદ્ધિ અને યુક્તિથી બાળકોનું હરણ કરી રહી છે, બાળકોનો વિનાશ કરી રહી છે. નિર્દયી આ રાક્ષસીએ સામાન્ય સ્ત્રી જેવું પોતાનું સુંદર રૂપ ધર્યું છે. પોતાની માયાને લઈને સ્તન ઉપર ઝેર ચોપડી અને નિર્દોષ બાળકોનો એ જીવ લઈ રહી છે. આજ એ પૂતના પરબ્રહ્મ પરમાત્માનો જીવ લેવા માટે ગોકુળની અંદર આવી છે. નંદજી બહાર ગયા છે અને ઘરની અંદર યશોદા મૈયા અને બીજી કેટલીક ગોપીઓ છે. ગોપીઓ સાથે મળીને ભગવાન શ્રી બાલકૃષ્ણને ઝુલાવી રહ્યા છે. યશોદા મૈયા કહે કે આપ ઘરે જાઓ, મારા લાલાને ઊંઘવા દો. ગોપીઓ કહે અમે ક્યાં એને જગાડીએ છીએ, એ તો અમારી સામે જોઈને હસ્યા જ કરે છે, અમને ઘેર જવાનું મન થતું નથી. પરાણી યશોદા મૈયાએ ગોપીઓને ઠપકો આપ્યો અને ગોપીઓ પોતાને ઘેર ગઈ. અને એ સમયની અંદર આ પૂતના રાક્ષસી એ નંદ બાબાના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો અને પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પોતાના હાથમાં લઈ તેડી લીધા. હવે યશોદા મૈયા એમણે જોયું કે આ કોઈ ગોપી નથી, કોઈ બહારની વ્યક્તિ લાગે છે. પણ યશોદા મૈયા ભોળા છે એટલે ભલે એને રમાડતી એમ કરીને એ પોતાના કામે વળ્યા છે અને પૂતનાએ પોતાનો ખેલ શરૂ કર્યો છે. સ્તન ઉપર ઝેર લગાડ્યું છે અને માતૃભાવ ઉદિત થયો. પણ
એ દુર્બુદ્ધિ તરફથી ઉત્પન્ન થયેલો ભાવ છે. બાળ હત્યા કરવાના દુર્ભાવથી ઉત્પન્ન થયેલો ભાવ છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્માએ પોતાની લીલા શરૂ કરી છે. પૂતનાએ સ્તનપાન કરાવવાનું શરૂ કર્યું અને પછી ભગવાને પૂરા રૂપથી એને પકડી લીધી છે. પ્રભુ કહે, હું જેને પકડું છું એને પછી છોડતો નથી. ચીસો પાડતી રહી અને કનૈયાએ પ્રાણાન સહ પપાવ અર્થાત સ્તનપાન કરતા કરતા એના પ્રાણ ખેંચી લીધા છે. પૂતનાનું મૃત્યુ થયું અને નંદજી મથુરાથી પાછા આવ્યા. એના શરીરનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. હવે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે જ્યારે પૂતનાનો અગ્નિ સંસ્કાર થયો ત્યારે એના શરીરની અંદરથી સુંદર મજાની સુગંધ ઉત્પન્ન થઈ. કારણ કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એના સીધા સંપર્કમાં એ હતી અને એને કારણે એનું જે માયાપણું હતું, દોષ હતો, એ દોષનું સમન થઈ ગયું અને અસુરી શક્તિ હતી એ દૈવી શક્તિમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ અને એને કારણે પરમાત્માના દિવ્ય ગુણોનો ભાવ એના શરીરની અંદર પ્રવેશ કરી ગયો અને એનું અગ્નિ સંસ્કાર વખતે એનું જે ભાવ હતો અને એના શરીરની જે સુગંધ હતી એ ચંદન જેવી થઈ ગઈ. પરમાત્માએ એને માતા ગણીને એને મુક્તિ પ્રદાન કરી. પૂતના કોણ છે? તો બલિરાજા અને વિંધ્યાચલી એની પુત્રી, જે વામન ભગવાનના અવતાર વખતે એના દિવ્ય સ્વરૂપને જોઈને મોહિત થયેલી હતી અને એ વખતે એના મનની અંદર માતૃભાવ જાગૃત થયેલો હતો. એ આગળના જન્મની અંદર તપસ્વીની હતી અને એટલા માટે કરીને પ્રભુએ એના વાત્સલ્ય ભાવનો અને એના મનની અંદર રહેલા દિવ્ય માતૃભાવનો ઉદય કરાવી અને એને પોતાનું દિવ્ય ભાવ અને એની સાથે સાથે મોક્ષ અને ઉદ્ધારનું દિવ્ય કર્મ એને અર્પણ કર્યું. એનો ઉદ્ધાર થયો છે. અને સાથે સાથે જ્યારે વામન ભગવાને 3 ડગલામાં પોતાના પિતાજીની સમગ્ર સંપત્તિ અથવા તો સમગ્ર ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરી લેશે એવો ભાવ જાગ્યો, ત્યારે એમાં ક્રૂરતાનો અને દુશ્મનનો ભાવ જાગ્યો. એ બંને ભાવોનું સંતુલન થયું છે અને આજે પૂતનાને પરબ્રહ્મ પરમાત્માએ મોક્ષ ગતિ પ્રદાન કરી છે. સમય વીતતો ચાલ્યો અને એક દિવસ એક મહાન સંત પુરુષ જેવા દેખાતા એક સાધુ પુરુષ ગોકુળની અંદર પ્રવેશ કરે છે અને હાથમાં કોઈ મોટી પેટી જેવું લઈને આવે છે. યશોદાએ જોયું કે આ મારા કોઈ સગા સંબંધી નથી, પણ અતિથિ દેવો ભવ, એમનો આદર સત્કાર કર્યો છે. આવનાર પુરુષ તેજસ્વી છે. એણે પોતાની પેટી ખોલી અને એમાંથી પારણું બહાર કાઢ્યું. એ સ્વયં ભગવાન વિશ્વકર્મા હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે પારણું લઈને આવ્યા હતા. સુંદર મજાના મોર, પોપટ એની ઉપર લગાડેલા હતા અને પારણું ઝૂલે એટલા એના અવાજથી ભગવાન કૃષ્ણને, કનૈયાને ખૂબ આનંદ આવે. ભાવપૂર્વક વિશ્વકર્માજીએ આ પારણું બનાવ્યું હતું અને એ યશોદા મૈયાને ભેટ કર્યું છે. દિવસ પર દિવસ વીતતા જાય છે અને પ્રભુની લીલા અહીંયા શરૂ થાય છે. દરેકની અંદર ખૂબ આનંદ, ઉત્સાહ, દરેકની અંદર ઐશ્વર્ય પ્રગટ થયું છે અને ભગવાનનું સાનિધ્ય જ્યારે પણ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એની લોભ અને કામ વૃત્તિનો ક્ષય, એનું સમન થઈ જાય છે અને એ સમન થવાને કારણે એનો આનંદ અને ઉત્સાહ આપોઆપ બહાર આવે છે. કંસે સકટાસુરને ત્યાં મોકલ્યો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રાણ હરવા માટે.
યશોદા મૈયાએ ગાડાની નીચે પારણું મૂક્યું છે તે છાંયડો આવે એટલે આ રાક્ષસને એમ થયું કે આ ગાડું જે છે એ હું ઊંધું વાળી દઉં એટલે કનૈયાનો પ્રાણ જતો રહે. કૃષ્ણ વિચારે છે કે હવે અહીં આવ્યો છે તો પાછો જવા દેવો નથી અને પોતાના ચરણ લંબાવીને ગાડા ઉપર પ્રહાર કર્યો અને ત્યાં ગાડું ઊંધું વળી ગયું અને સકટાસુર જ્યાં ઊભો હતો એની ઉપર પડ્યું, એનો વધ થયો છે. કનૈયાએ વિચાર કર્યો કે આ ગાડું ઊંધું વાળીને મારો પ્રાણ લેવા આવ્યો હતો, પણ એની કોઈ તાકાત છે નહીં કે ગાડું ઊંધું વાળે. એ પહેલા કનૈયાએ ગાડું ઊંધું વાળ્યું અને સકટાસુરનો વધ થયો. એનો અવાજ સાંભળીને બધા ભેગા થઈ ગયા કે બોલે શું થયું? તો નાના બાળકો જે આજુબાજુ રમતા હતા એમણે કહ્યું કે કનૈયાએ પગ માર્યો અને ગાડું ઊંધું વળી ગયું, એની નીચે આ રાક્ષસ દબાઈ ગયો, કોઈના માનવામાં આવ્યું નહીં. પ્રભુ કહે મારી લીલા ચર્મ ચક્ષુ વડે કોઈ જોઈ શકે એવું સમર્થ નથી. મારી લીલાને જોવી હોય, મારા ઐશ્વર્યને જોવી હોય તો દિવ્ય દ્રષ્ટિની જરૂર પડે. દિવ્યમ દદામી તે ચક્ષુહુ. પ્રભુની લીલા અને પ્રભુના દર્શન કરવા હોય તો મનુષ્યએ ચર્મ ચક્ષુથી આગળ વધીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા સુધીની યાત્રા કરવી પડે. અને એટલા જ માટે ચર્મ ચક્ષુથી અર્જુન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન ન કરી શક્યા. એને માટે પ્રભુએ જ એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરી. પણ બાળકોની વાત એ મોટાઓના સમજમાં આવી નહીં અને સંશય થયો કે બાળકો કનૈયાના ચરણ પગથી આ ગાડું ઊંધું થયું છે માનવામાં આવતું નથી, પણ અચરજ છે એમ કરી અને આગળ વધે છે. કનૈયાને માં યશોદાએ ખોળામાં લીધા છે. કંસે તો ચારે બાજુથી એના વધ માટે તૈયારી કરી છે. તૃણાવર્તનને મોકલ્યો છે. હવે યશોદા મૈયાએ કનૈયાને પોતાના ખોળામાં લીધો છે એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે બીજું સંકટ પાછું કંસે આપણી પાસે મોકલ્યું છે અને એનાથી યશોદા મૈયાને નુકસાન ન થાય એટલા માટે એમણે પોતાના શરીરનું વજન ધીરે ધીરે વધારવાનું શરૂ કર્યું. માતા યશોદાજી થયું કે એવું શું થયું કે આ કનૈયો હવે મારાથી ઉપડાતો નથી, એટલું બધું વજન વધી ગયું. તો કનૈયાને યશોદા મૈયાએ પોતાની બાજુમાં બેસાડ્યો નીચે અને તૃણાવર્તને એનું રૂપ દાખવ્યું છે. આંધી વાવાઝોડાની સાથે એ કનૈયાને ઉપાડીને અવકાશની અંદર લઈ ગયો. પ્રભુએ તો એનું કામ કરી દીધું. એનો વધ થયો અને એના શરીર ઉપર પ્રભુ ધરતી ઉપર પછડાય છે. સુખદેવજી કહે છે એની પાછળનું રહસ્ય સમજવા જેવું છે. જો કદાચ તૃણાવર્ત યશોદા મૈયા જે સમયે કૃષ્ણને પોતાના ખોળામાં લઈને બેઠા હતા એ વખતે આવ્યો હોત અને કૃષ્ણ એનાથી અડગા ન થયા હોત તો યશોદા માતાને નુકસાન થાય એવું શક્ય હતું. પણ પ્રભુએ લીલા કરી છે. ફરી પ્રભુ યશોદા માતાના ખોળામાં બેઠા છે અને બગાસું ખાધું. સુંદર મજાનું રૂપ જોતા જોતા માતા યશોદાજીને ખૂબ આનંદ આવે છે. પણ જેવું બગાસું ખાધું કે મુખની અંદર આકાશ, સ્વર્ગ, પૃથ્વી, નદી, ઝરણા, પર્વત, સૂર્ય, ચંદ્ર આ બધાના દર્શન થયા અને એકદમ ગભરાઈ ગયા છે. યશોદા મૈયા ભયથી નેત્રો બંધ કરી દીધા છે.
સ્વપ્ન હશે એમ માનીને પાછા ભગવાનની લીલાથી મૂળ અવસ્થામાં આવી ગયા છે. બીજી બાજુ મથુરાની અંદર દેવકી અને વસુદેવ અને એમના ગોર મહારાજ છે ગર્ગ આચાર્ય, એમને વસુદેવજીએ કહ્યું કે આપ ગોકુળની અંદર જાઓ અને ત્યાં મારા બાળકોનો નામ સંસ્કાર વિધાન કરો. હવે ગર્ગાચાર્ય એ યાદવોના ગોર છે. એ વખતે મથુરા મોટું શહેર છે અને ગોકુળ તો નાનું ગામ છે. અને આ મોટા પંડિત છે, મહાન પંડિત છે. એટલે નંદ બાબાને એમ થયું કે આ તો યાદવોના મોટા ગોર મહાન પંડિત વિદ્વાન અહીં આવ્યા છે અને કદાચ અમારા ઘરની અંદર જો પધરામણું કરે, એમને ખબર નથી શા માટે આવ્યા છે, પધરામણું કરે અને બાળકોના નામકરણના સમય પૂરા થવાથી એના માટે આશીર્વાદ આપે તો ખૂબ સારું થશે. ગર્ગાચાર્ય પૂછતા પૂછતા નંદ બાબાને ઘેર જ આવે છે. આતિથ્યનો સત્કાર કર્યો છે અને નામકરણ વિધાન એમણે શરૂ કર્યું છે. સંકર્ષણથી ઉત્પન્ન થયેલ રોહિણીનો પુત્ર આ ખૂબ ઉજળો છે. ગર્ગાચાર્ય કહે આ ખૂબ એનો વાન ખૂબ તેજસ્વી છે. એનું નામ રામ રાખવામાં આવશે. પણ શક્તિથી ભરપૂર છે, એનામાં બલ બહુ છે, એટલે એના નામની આગળ બલ લાગશે અને એનું નામ બલરામ થશે. અને આ બીજો બાળક શ્યામ છે, એનું નામ રહેશે કૃષ્ણ. આ તો હું એક નામ આપું છું, પણ આ કૃષ્ણના તો ભવિષ્યની અંદર ગર્ગાચાર્ય કહે અનેક નામો થશે. એ વસુદેવના પુત્ર છે એટલે જગત એને વાસુદેવ તરીકે પણ ઓળખશે. ગુણો, ઐશ્વર્ય, કીર્તિ આ બધાથી યુક્ત છે. અને ગર્ગાચાર્યએ બહુતવિધ આશીર્વચનો ઉચ્ચાર્યા અને નંદ બાબાએ પૂરી દક્ષિણા પ્રદાન કરી અને ગર્ગાચાર્ય પોતાના માર્ગે વળ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને બાલકૃષ્ણના કલ્યાણકારી દિવ્ય ચરિત્રો સંભળાવી રહ્યા છે. એક દિવસ યશોદા માતાજી શાંતિથી બેઠા હતા, એવામાં બલરામજી આવ્યા અને ફરિયાદ કરી કે માં, આ કનૈયાએ માટી ખાધી છે. કનૈયો કહે મેં માટી ખાધી નથી. ભાઈ ખોટું બોલે છે, લીલા છે એની. કાન પકડ્યા, મુખ ખોલ્યું છે, ત્યાં ફરી પેલું દર્શન થયું છે. વિશ્વ બ્રહ્માંડનું એને દર્શન થઈ ગયું. માં તો માં છે, એને સમજાવ્યું કે દીકરા, આ માટી કે એવું ન ખવાય. હું તને ખાવા માટે તાજું માખણ અને મિશ્રી આપું. પણ કનૈયો માખણ અને મિશ્રી ખાતો નથી. યશોદા માતાજી જ્યારે કહે છે કે હું તને માખણ અને મિશ્રી આપું, તો કનૈયો એ ખાવા તૈયાર થતો નથી. ધીરે ધીરે ડગલી ભરતા ભરતા પ્રભુ બધાને ઘેર જેવા લાગ્યા છે. અલૌકિક એનું સૌંદર્ય છે એટલે ગોપીઓ એનાથી ખૂબ આકર્ષિત છે. અને એને કારણે ગોપીઓ એની આગળ મિશ્રી અને માખણ ધરે તો કનૈયો એ ખાય. પછી તો કનૈયાને ટેવ પડી કે ગોપીઓના ઘરે જવું અને માખણ મિશ્રી ખાવા. ગોપીઓ પણ એની સાથે ખૂબ ભાવ અને લાડથી, પૂર્ણ ભાવથી એને પ્રાર્થના કરે કે તને માખણ અને મિશ્રી આપું, પણ જો વધારે જોઈતું હોય તો એને માટે તારે નૃત્ય કરવું પડશે. એટલે કાનાને નચાડે અને તું નાચે તો તારે જેટલું જોઈએ એટલું માખણ હું તને
આપું અને માખણ મિશ્રીની આશાએ ભગવાન લીલા કરે છે અને નૃત્ય કરે છે. એક ચરણ ત્રાસો રાખીને પ્રભુ નૃત્ય કરે છે. પ્રભુના આ દર્શન પ્રાપ્ત કરી અને ગોપીઓ ખૂબ આનંદમાં આવે છે. પછી તો કૃષ્ણ પ્રભુ એ પોતાની મિત્ર મંડળી સાથે કોઈ આમંત્રણ આપે કે ન આપે, વણ તેડ્યું ગમે તે ગોપીના ઘરમાં ઘૂસવાનું એને શરૂ કર્યું છે. ગોપીઓને એને પ્રતિ અતિ પ્રેમ છે, એટલે ગોપીઓ એમ કહે કે તારે અમારા ઘરમાં આવવું તો આવજે, પણ એકલો આવજે, આ બીજી પલટન લીધા વગર તું આવજે. કારણ કે મુખ્ય આકર્ષણ એને કૃષ્ણ પ્રભુનું છે. કૃષ્ણ કહે મારા મિત્રોને છોડીને હું આવું નહીં. અને ગોપીઓ ઘણી વખત પોતાના ઘરમાં ન હોય ત્યારે પણ કૃષ્ણ ઘૂસી જશે અને પોતાના માખણ મિશ્રી બગાડી દેશે એવા ભયથી મટકી ઊંચે રાખતી હતી. ગોપીઓને ખ્યાલ આવ્યો કે જો ઊંચે મટકી રાખીશું તો કનૈયો પહોંચશે નહીં અને માખણ મિશ્રી બચી જશે. પણ પૂરી મિત્ર મંડળી હોય એટલે ભાખડીએ થઈને 2-3 ગોવાળિયાઓ રહે, ઉપર કૃષ્ણ ચડે, થોડું ટૂંકું પડે તો મોરલી વડે મટકીને મારે, મટકી ફૂટે અને માખણ મિશ્રી નીચે છૂટે. ગોરી ફોડી રે મારી, ગોરી રે ફોડી જુઓ એ જશોદા મારી ગોરી ફોડી ફોડી રે મારી ગોરી ફોડી જુઓ ફોડી રે મારી ગોરી ફોડી રે મારી ગોરી ફોડી જુઓ જશોદા મારી ગોરી ફોડી જુઓ જશોદા મારી ગોરી ફોડી. ગાયોની રમણ ભમણ થઈ ગયું છે અને ગોપીએ કનૈયાને ધમકાવ્યો. બોલે આ રીતે તું કોઈના ઘરમાં ઘૂસીને માખણ મિશ્રી ખાઈ અને હવે તો તું ચોરી કરવા લાગ્યો છે, આ તને શોભે નહીં. મને લાગે છે કે તું નંદ બાબાનું નાક કપાવીશ. કનૈયો માખણ એવી રીતે સંતાડું કે કોઈના હાથમાં આવે નહીં. અને એક દિવસ કનૈયો આ ગોપીના ઘરમાં મિત્ર મંડળી લઈને પ્રવેશ કર્યો. ગોપી વસ્ત્ર ધોવા ગયેલી છે. ભગવાને જોયું કે દૂધ, દહીં, માખણ કશું દેખાતું નથી, પણ ભાખરીની થપ્પી પડી છે. આજ આ ગોપીને બરાબર પાઠ ભણાવી દઉં, એણે મને ચેલેન્જ કરીશ. અને પ્રભુએ ભાખરીની થપ્પી ઉપાડી બારણા પાસે મૂકી અને વિચિત્ર અવાજ કર્યો તો આજુબાજુથી બધા માંકડા વાનરો દોડી દોડીને અંદર ઘરમાં પ્રવેશ્યા. ભગવાન ધીમે ધીમે પાછા પગલે થયા. પછી તો માંકડાઓએ જે કરવાનું હતું એ શરૂ કર્યું અને પ્રભુ બહાર નીકળીને બારણું
બંધ કરીને બહાર ગયા, રમવા માંડ્યા. પૂરેપૂરી ટોળી છે માંકડાની. બધું ફોડી નાખ્યું છે, ખીંટીએ લગાડેલા વસ્ત્રો પણ ફાડી નાખ્યા. અને આખું ઘર ગામડાની ભાગોળ હોય એવું કરી નાખ્યું. પછી ગોપી જે છે એ વસ્ત્રો ધોઈને જ્યારે ઘર તરફ આવતી હતી ત્યારે એને થયું કે કનૈયાના હાથમાં આજે કશું લાગ્યું નથી, એટલે ખુશ થઈ ગઈ. અને આજે કનૈયો કશું નથી કરી શક્યો એવા અહંકારમાં ઘર જ્યારે ખોલ્યું તો ઘરનું નિરીક્ષણ કર્યું તો ઉપર જે માટલું હતું એ પણ ધડામ દઈને નીચે પડ્યું અને પાણી પણ ઢોળાઈ ગયું. આ ગોપીએ બીજી ગોપીઓને ફરિયાદ કરી કે મારા ઘરની દશા બગાડી દીધી. તો બીજી શાણી ગોપીઓ એને સલાહ આપે છે કે તને ખબર જ છે એના વગર આપણને ચાલતું નથી, એના દર્શન વગર આપણને આનંદ વગર આપણે આપણો દિવસ ગુજારી શકતા નથી, તો શા માટે તું આવું કરે છે? એના કરતાં અમારા જેવું કર. બોલે તમે શું કરો છો? અમે તો સવાર પડે એટલે કનૈયાના નામનું માખણ અને મિશ્રી બારણામાં મૂકી દઈએ છીએ અને કહી દીધેલું છે કે આ બધું તારું છે, અમારું નથી. આવીને સામાન્ય રીતે ખાઈ માખણ અને પછી ચાલ્યો જાય છે. પણ પેલી ગોપીના મનની અંદર હજુ એમ છે કે હજુ કનૈયાને હું બતાવી દઉં. એનું માનનારી બીજી ગોપીઓને તૈયાર કરી બધી ભેગી થઈ છે અને કહ્યું કે કનૈયો માખણ ખાય છે, ચોરી કરે છે, ઘરમાં ઘૂસે છે, એ વાત તો સાચી જ છે, એ આપણે બધા જાણીએ છીએ. પણ યશોદામાજી એમ કહે છે કે તમારી વાત ખોટી છે, કારણ કે અમારા ઘરની અંદર તો માખણના ઢગલે ઢગલા છે. અમારા ઘરમાં તો હજારો ગાયો છે અને તમારા ઘરમાં 2-4 ગાયો હોય, કેટલું માખણ હોય? એ ખાવા થોડો મારો કનૈયો આવે? માખણના ઢગ છે અમારા ઘરની અંદર. એટલે આ ગોપીએ બધીને તૈયાર કરી કે યશોદા મૈયા માનતા નથી કે એમનો કનૈયો આપણા ઘરમાં ઘૂસીને માખણ ખાઈ જાય છે. અને એટલું નહીં, માખણ તો ખાય છે પણ જે વાછરડા બાંધેલા છે એ બાંધેલા વાછરડાને પણ છોડી દે છે. એનાથી આગળ વધીને અમારા નાના બાળકો પારણામાં ઝૂલે છે, ઘોડિયામાં, એને ચૂંટલી ભરીને જાય છે એટલે એને રડાવે પણ છે. એકલો ખાઈ જતો હોય તો થોડું ખાઈ જાય, પણ આખી ટોળીને ખવડાવે છે. એટલે એ ગોપી નિર્ણય કર્યો કે હવે યશોદા મૈયા પાસે જઈ અને એને રંગે હાથ પકડવો. છટકું ગોઠવ્યું. પરમાત્મા એના ઘરમાં ઘૂસ્યા છે અને એ દિવસે તો માખણ અને મિશ્રી સીધા દેખાય એવી રીતે ગોઠવેલા. એટલે કનૈયાએ પ્રવેશ કર્યો. આખી સંગ ટોળી ત્યાં ગઈ છે અને મટકી ફોડી માખણ લીધું. જેવું હાથમાં માખણ હતું એવા જ સમયે બધી જ ગોપીઓ ભેગી થઈ અને એને પકડી લીધી. બીજી સંગ ટોળીમાંથી તો ગોવાળોને બધાને જવા દીધા અને એ ટોળીની અંદર જે ગોપીના ઘરમાં પ્રભુ ઘૂસ્યા હતા એનો દીકરો પણ હતો, એને પણ છોડી દીધો. માત્ર પકડ્યા છે પ્રભુને. મૈયા યશોદા, મૈયા યશોદા, કાનાએ લીધા અમને લૂંટી. યશોદા મૈયા, કાનાએ લીધા અમને લૂંટી. મારું તો માનો તો મારું ના
આજ પકડાયો છે, ગોપીએ એનો હાથ પકડ્યો છે. અને યશોદા મૈયા ઘરમાં હતા અને અવાજ સાંભળ્યો એટલે સ્વસ્થ જ હતા અને સ્વસ્થ અવસ્થામાં જ બહાર આવ્યા. બોલે શું છે? બોલે આ જુઓ, તમે એમ કહેતા હતા કે કનૈયો ચોરી કરતો નથી, કનૈયો કોઈનું માખણ ખાય નહીં, મારા ઘરમાં માખણના ઢગે ઢગ છે. તો આ જુઓ કોણ છે, હું કોને પકડી લાવીશ. એટલે યશોદા મૈયા કહે, હજુ તો તારી ઉંમર મારા કરતા અડધી જ છે, છતાં તને આંખે દેખાવાનું બંધ થઈ ગયું છે. તું જો તો ખરી કોને પકડીને લાવીશ. અને એ ગોપીએ જોયું તો એનો જ દીકરો એકદમ ગભરાઈ બી ગઈ. બોલે આ શું થયું? પ્રભુએ સ્વરૂપાંતરણ કરીને એના દીકરાનું સ્વરૂપ લીધું છે. યશોદા મૈયા કહે, મારો કનૈયો તો ઘરમાં છે અને ઢેબરાને માખણ ખાય છે, અને ન માનતી હોય તો એને બોલાવું. સાદ કર્યો, કનૈયો માખણ અને ઢેબરા આરોગતો બહાર આવે. બધી ગોપીઓને પેલી ગોપીએ કહ્યું કે તમને બધાને ખબર છે ને આપણે કનૈયાને જ પકડેલો. બોલે હા, કનૈયાને જ પકડેલો. પ્રભુની લીલા અપરંપાર છે. અને સાંજે જ્યારે કનૈયો ટોળીમાં રમતો હતો, એ ગોપી ત્યાંથી પસાર થઈ ત્યારે કનૈયાએ કહ્યું, જોયું ને, આજે તો મેં તારા પુત્રનું રૂપ લીધું છે, પણ બહુ વધારે પડતું થઈ જશે ને તો પછી હું તારા પતિનું રૂપ લઈશ. અને ગોપી ગભરાઈશ. પ્રભુએ રૂપાંતરણ પ્રક્રિયા દ્વારા પોતાની લીલાઓ શરૂ કરી છે. સમગ્ર ભૂમિનો ભાર ઓછો કરવા પ્રભુએ જન્મ ધારણ કર્યો છે. અને સુખદેવજી મહારાજ અને પરીક્ષિત મહારાજ એમ કહે કે જેના ઘરની અંદર આ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું અવતરણ થયું, એ પાત્રો કેટલા ભાગ્યશાળી હશે. વાસ્તવમાં તો દેવકી અને વસુદેવ એમના માતા પિતા છે, પણ એને રમાડવાનું સૌભાગ્ય, એને ઉછેરવાનું સૌભાગ્ય, એની લીલાઓ જોવાનું સૌભાગ્ય, એના ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત કરવાનું સૌભાગ્ય સૌથી વિશેષ નંદ બાબા અને યશોદાજીને પ્રાપ્ત થયું. તો આ નંદ બાબા અને યશોદાજી કોણ છે? એવા કેવા પુણ્યશાળી આત્મા છે? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે નંદજી એ પૂર્વ જન્મની અંદર દ્રોણ નામે વસુ હતા અને એમની પત્નીનું નામ હતું દરા. ખૂબ ભક્તિવાળા હતા અને બ્રહ્માજીની આજ્ઞાથી એમણે હજારો વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરી. અને એ તપશ્ચર્યાના ભાગરૂપે પરમાત્માએ એમને આશ્વાસન આપેલું કે હું તમારે ત્યાં બ્રહ્મ સ્વયં તમારે ત્યાં પ્રગટ થઈશ અને માતા પિતાના ઋણને ચૂકવવા માટે કરીને પરમાત્મા એ સ્વયં ત્યાં બાળ બનીને આવ્યા છે. અને એની લીલાઓનો સંપૂર્ણ લાભ એ યશોદાજી અને નંદ બાબાને આપી રહ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણની લીલાના બાળ ચરિત્રો સંભળાવી રહ્યા છે. હવે તો કૃષ્ણનું તોફાન ખૂબ વધી ગયું છે. યશોદાજીને વિચાર આવ્યો કે આખા ગામની ગોપીઓ એમ કહે કે તારો કનૈયો બધાના ઘરમાં ઘૂસે છે, તો બધા ખોટું બોલે એવું તો હોઈ શકે નહીં. આમાં કંઈક તો તથ્ય હશે. એટલે મનની અંદર મંથન ચાલે છે. અને એવામાં એક સંત એમને ત્યાં પધારે છે. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, ભજમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, ભજમન
મહામુનિ નારદ, નારદજી ભગવાનના દર્શન કરવા આવ્યા છે. એટલે દરેક માતા પિતાને એમ થાય કે કોઈ સંત આવે એટલે પોતાના બાળકનું જોશ જોવડાવે, અને મહારાજ સારું સારું બોલે એટલા માટે દક્ષિણા વધારે આપશું એવો પ્રસ્તાવ પણ મૂકે. નારદજી આવ્યા છે. નારદજીને કહ્યું કે આ બાળકનું ભાગ્ય શું છે? બોલે એનું ભાગ્ય જે હશે તે, પણ મારું ભાગ્ય આજે સુધરી ગયું. સંતનું સ્વરૂપ લઈને આવ્યા છે એટલે યશોદા મૈયા નારદજીને ઓળખી શકતા નથી. બાપજી, એક પ્રાર્થના છે, આ બાળકને એવા આશીર્વાદ આપો કે થોડી સદબુદ્ધિ મળે. હવે જગતને આંખે દરેક પ્રકારની બુદ્ધિ વેચનારો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એને માયામાં લિપ્ત થઈ અને મા યશોદાજી સંતને ફરિયાદ કરે અને પ્રાર્થના કરે કે થોડીક સદબુદ્ધિ એને મળે એવું કંઈક કરો. જોશી અમારા એ જોશ રે જુઓ ને, જોશી અમારા જોશ રે જુઓ ને, કે દાડો સુધરશે મારો કામ, કે દાડો સુધરશે મારો કામ. અમારો કનૈયો ક્યારે સુધરશે અને આશીર્વાદ પ્રદાન કરો. ત્યારે નારદજી કહેવા લાગ્યા, બોલે તમે કહો છો કે મારા ઘરની અંદર માખણના ઢગ પડ્યા છે પણ ખાતો નથી, આરોગતો નથી. એનું કારણ માત્ર એક જ છે કે નોકરનું બનાવેલું એને ભાવતું નથી. તમારા ઘરમાં ઘણા નોકરો છે, નોકર ચાકર છે, અને એ આ માખણ બનાવી રહ્યા કે 3 કામ જે છે એ તો જાતે જ કરવા પડે. કયા 3 કામ? પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા હોય, પ્રભુને પોતાની સાથે જોડી રાખવા હોય, અને પોતાના થાળ ભગવાનને ધરી એને જમાડવા હોય, તો 3 કામ એને જાતે કરવા પડે. ભૂખ્યા માણસ ત્યારે એને ભોજન જાતે જ કરવું પડે. એના વતી બીજો ખાય તો એનું પેટ ભરાતું નથી. એટલે ભૂખ્યા માણસે ભોજન પોતાની જાતે કરવું પડે, સંત સમજાવે છે. અને બીજું, કોઈ વરરાજા લગ્ન કરવા જાય અને
એની તબિયત બગડે તો પછી બીજા વ્યક્તિને ન કહેવાય કે મારા વતી તું 4 ફેરા ફરી આવજે, તો એ કામ પણ એને જાતે જ કરવું પડે. અને ત્રીજું કામ છે કે ભગવાનની સેવા જ્યારે કરવી હોય ત્યારે એમાં કોઈ પ્રતિનિધિ ચાલે નહીં તો એનો લાભ એ પ્રતિનિધિને મળે. એટલે આ 3 કામ માણસે જાતે કરવા પડે છે. અને એ દિવસથી યશોદા મૈયાએ ઘરનું કામ, માખણ બનાવવાનું કામ જાતે શરૂ કર્યું છે. માં યશોદા પ્રેમથી વેદ મંત્રો ઉચ્ચારતા ઉચ્ચારતા, કીર્તન કરતા કરતા દધી મંથન કરી રહ્યા છે. ઘરના બધા કામ ભલે હવે નોકરો કરે, પણ રસોઈનું કામ અને દધી મંથનનું કામ એ માતા જાતે કરે છે. યશોદા મૈયાનું શરીર થોડું ભારે છે. કૃષ્ણ કનૈયો જ્યારે દધી મંથન થાય એટલે એના ખોળાની પાસે આવી જાય છે. એ પણ મદદ કરે છે. એક દિવસ યશોદા મૈયા બેઠા છે, એના ખોળામાં આવીને કનૈયો બેઠો, અને એ સમયે યશોદા મૈયાને યાદ આવ્યું કે ચૂલા ઉપર દૂધ મૂકેલું છે, એ ઉભરાય છે. એટલે એમનું ધ્યાન દૂધમાં ગયું. કનૈયો ત્યાંથી ઊભો થઈને ચાલ્યો ગયો. સુખદેવજી સમજાવે છે કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જેના ખોળામાં બેઠો છે એનું મન જો વિચલિત થઈ જાય અને બીજા કામોમાં પરોવાઈ જાય તો એ બ્રહ્મ ત્યાં ટકતો નથી. સદગૃહસ્થ જ્યારે ભગવાનની પૂજા કરવા બેસે અને ભગવાનનું આમંત્રણ આવાહન થાય, દેવો એ વેદ મંત્રોને આધીન છે. એટલે મંત્ર બોલીએ એટલે દેવો ત્યાં અવશ્ય આવે જ. આ વેદોનું વિધાન છે. એટલે સૂક્ષ્મ રૂપે એની ઉપસ્થિતિ હોય જ છે. પણ એ દેવો પધારે અને ફોનની ઘંટડી વાગે એટલે બીજા દેવ આપણી સાથે જોડાઈ જાય. યશોદાજી પોતાના ધ્યેયને ભૂલી ગયા અને દૂધ તરફ એમનું મન વળ્યું છે. માતૃ હૃદય છે, દિવ્ય ભાવોથી યુક્ત છે. દિવસ પર દિવસ વીતતા જાય છે અને ગોપીઓ તરફથી ફરિયાદ વધતી જાય છે. યશોદા મૈયાએ દોરડું ઉપાડ્યું અને હવે ઘરની બહાર ન જાય એવી વ્યવસ્થા કરવાનું નક્કી કર્યું. હાથમાં લાકડી લીધી, પણ કનૈયો થોડો પકડમાં આવે. દોડા દોડ કરી મૂકી, થાક્યા, અને પાછું મનમાં એમ થયું કે આ લાકડીથી જો ડરી જશે તો મારા કનૈયાને થોડો તાવ આવી જશે. એટલે લાકડી પાછી દયા આવી તો લાકડી ફેંકી દીધી. પ્રભુને એમ થયું કે માતા બહુ શ્રમ કરે છે, એટલે હવે માતાનું કહ્યું માનવું પડે. નજીક આવ્યા અને માતાએ દોરડું બાંધવાનું શરૂ કર્યું છે. બોલે માતાની આજ્ઞાનું હું પાલન નહીં કરું તો ભવિષ્યમાં બીજા બાળકો એનું ઉલ્લંઘન કરતા જ રહેશે. વ્યવસ્થા સચવાય એટલે પ્રભુ દોરડે બંધાયા છે. પ્રેમના બંધનથી, માતૃ હૃદયથી યશોદા મૈયાના દોરડે પ્રભુ બંધાયા છે. આમ તો આખી દુનિયાના ગમે તેટલા દોરડા લાવીએ તો પ્રભુ બંધાય એમ નથી. અને માં યશોદાજીએ ઉદર ઉપર લપેટીને જ્યારે દોરડું બાંધ્યું છે, ત્યાંથી ઠાકોરજીનું નામ દામોદરજી. દામ એટલે દોરડું અને ઉદર એટલે બંધાયું ઉપર શરીર.
હવે બાળ અવસ્થા છે એટલે મૈયાને એમ થયું કે આ ખાડણીઓ છે એની સાથે આ દોરડું હું બાંધી દઉં. પણ કનૈયાનું બળ કેટલું છે એ તો કનૈયો જ જાણે, એ બ્રહ્મ જ જાણે કે એની પાસે શું છે, શાશ્વતતા શું છે. યશોદાજી ઘરના કામે વળ્યા, ઘરની અંદર ગયા અને કૃષ્ણએ પોતાની લીલા શરૂ કરી છે. બંધન અવસ્થામાં કનૈયાએ ધીરે ધીરે ચાલવાનું શરૂ કર્યું અને જે ખાંડણિયા સાથે એને બાંધ્યા હતા એ ખાંડણીઓ ધીરે 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 ઘસાતો ગયો, ખેંચાતો ગયો. યશોદા મૈયાના આંગણાની અંદર 2 વૃક્ષ હતા. યમલા અર્જુનના 2 વૃક્ષો આજુબાજુમાં ઉભા હતા. એ જૂના હતા, મહાકાય હતા અને ખાંડણીઓ ખેંચતા ખેંચતા પ્રભુ ત્યાં ગયા. બંને વૃક્ષોની વચ્ચે ખાંડણીઓ ભરાયો છે અને પ્રભુએ બળ કર્યું, ત્યાં બંને વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે. પરીક્ષિત રાજા પૂછવા લાગ્યા કે હે સુખદેવજી, આ બંને વૃક્ષોનું રહસ્ય શું છે? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કથા સંભળાવે છે કે કુબેર ભંડારીના 2 પુત્રો થયા, એક નલ કુબેર અને બીજા મણિગ્રીવ. એ ખૂબ ઉદ્ધત હતા, કારણ કે કુબેર ભંડારી પાસે મોટો ખજાનો હતો અને પોતાના પિતાની સંપત્તિ ઉપર, પોતે તો કશું કમાયા નહોતા, તપ નહોતું કર્યું, પણ પોતાના પિતાની સંપત્તિનું અભિમાન આ 2 પુત્રોને હતું અને સ્વચ્છંદતાથી એ વર્તન કરતા. એક દિવસ આ બંને ભાઈઓ મર્યાદા તોડીને નદીની અંદર સ્વૈર વિહાર કરવા લાગ્યા. નારદજી ત્યાંથી પસાર થયા અને એમને થયું કે આમની શાન ઠેકાણે લાવવી એ ખૂબ જરૂરી છે. લક્ષ્મીના મદથી અંધ બનેલા આ બંને ભાઈઓને દરિદ્રતાના એક વખત દર્શન કરાવવા ખૂબ જરૂરી છે. યથા કંટકમ વિદ્યાંગો જંતો નૈચ્છન્તિ તામ વ્યથામ. બંને લોકપાલના પુત્રો અજ્ઞાન અને અભિમાનમાં ડૂબેલા છે. એમના શરીર મર્યાદાથી વિરક્ત છે અને મર્યાદાઓ તોડીને સ્વૈર વિહાર કરી રહ્યા છે. શ્રાપ આપ્યો કે આપ વૃક્ષના થડ બનીને રહેજો. 2 વૃક્ષના રૂપમાં યમલા અને અર્જુન આજ આશ્રય સ્થાન માટે નંદ બાબાના ઘરના આંગણાની અંદર ઊભા છે. કેટલાય વર્ષોથી ઊભા છે. નારદજી તો ઋષિ છે, સંત હૃદય છે. સાધુ સરિત શુભ સરસી કપાસુ. શ્રાપ મળ્યો પણ છતાં સંત હૃદય છે, પશ્ચાતાપ થતા એને ફરીથી પ્રભુ પાસેથી એનો ઉદ્ધાર થશે એવા આશીર્વાદ મળ્યા છે. ભગવાન સ્વયં આ વાતને જાણતા હતા એટલે ખાંડણીઓ ખેંચતા ખેંચતા એ બંને વૃક્ષો તરફ ગયા છે. વૃક્ષો નીચે પડ્યા અને એમાંથી યમલા અર્જુન આ બંને પોતાના મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. પ્રભુએ એમનો મોક્ષ કર્યો છે. આ પ્રમાણે પ્રભુ એક પછી એક બધા જીવોનો ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છે. ભગવાનના ચરિત્રની અંદર વૃંદાવનવાસીઓ એ મગ્ન બન્યા છે. એક દિવસ કનૈયાએ યશોદા માતાને પૂછ્યું, મૈયા, અમે વાછરડા ચરાવવા જઈએ? મૈયા કહે, હજુ તો બહુ નાના છો, હજુ સમય થયો નથી. વાછરડા તો બહુ દોડા દોડ કરે અને એને તમારી પકડમાં લાવી શકાય નહીં, અથવા તો તમે પકડી ન શકો. મૈયા, અમે વચન આપીએ છીએ કે અમે એને અમારાથી દૂર જવા દઈશું નહીં.
મોહિની ભાષાની અંદર માતાજીને આ પ્રમાણે સમજાવે છે. એટલે યશોદા મૈયાને એમ થયું કે મારો કનૈયો બિલકુલ નિર્દોષ છે અને નિર્દોષ ભાષામાં વાત કરી રહ્યો છે. ધીરે ધીરે એ ગાયોના વાછરડાને ચરાવવા માટેનું એને રજા મળી છે. આગળ વધતા ગયા. આદરપૂર્વક જે કોઈ આવે એને વૃંદાવનની અંદર, મથુરાની અંદર, ગોકુળની અંદર પ્રભુની પરાશક્તિના અનુભવો સદૈવ થતા રહ્યા છે. छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल बीच में चले मेरो मदन गोपाल ओ बीच में चले मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटो तो मेरो એમ નથી. નંદ બાબાએ કહ્યું કે વાત સાચી છે. એટલે શક પણ નક્કી કરવાનું શરૂ અને વહુ શોધવાનું શરૂ કર્યું. મોટા થશે પછી એને કોઈ દીકરી દેશે નહીં. નગરની અંદર જ કલાવતી એની દીકરી રાધા ખૂબ સુંદર હતી. એટલે મનમાં એ દીકરી સાથે આ કૃષ્ણના લગ્ન થાય એવો ભાવ યશોદાજીને હતો. અને એક દિવસ યશોદાના ઘરે મહેમાન તરીકે કલાવતી આવ્યા. આતિથ્ય ભાવ સ્વીકાર કર્યો. યશોદા મૈયાએ ધીરે 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 રહીને બીજી વાતો પરથી ધીમે રહીને આ સગપણની વાત કરી. એટલે કલાવતીનો જે મૂળ હતો એ ઉડી ગયો. अरे जा जा रे ओ कृष्ण कन्हैया जा 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 रे ओ कृष्ण कन्हैया जा जा જા નથી હવે તું નટવર નાનો જલ્દી ડાયો કન્હૈયા જા 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 કન્હૈયા જા જા
કલાવતીએ યશોદા એનો પ્રસ્તાવ અસ્વીકાર કર્યો. યશોદા મૈયાને એમ થયું, એમને મનમાં એમ થયું અને ચોખ્ખું કહી દીધું કે તારી દીકરી દોડી છે અને એનું તને ખૂબ અભિમાન હોય તો એને અભરાઈ ઉપર મૂકી રાખ, મારા કનૈયાને એની જરૂર નથી. આ તો વિનમ્ર ભાવથી અમે તમારી પાસે માગણું કર્યું છે. કલાવતી કહે કે તારો કનૈયો તારો લાડકવાયો હોય તો એને પગે ઘૂંઘણા બાંધ અને નચાવ, પણ મારી રાધા સાથે એનો સંબંધ મને સ્વીકાર્ય નથી. ક્યાં તારો કાળા રંગનો કનૈયો અને ક્યાં મારી ગોરી ગોરી રાધા, ફૂલ જેવી મારી રાધા, એ બેનો મેળ પડે નહીં. અપમાન થયું, પણ આમાં કઈ ઉતાવળ કરાય નહીં. એટલે યશોદા મૈયા એને વિદાય આપી બીજા કામે વળ્યા. ત્યારે આખો દિવસ મન વ્યગ્ર રહ્યું. ગાયો ચરાવીને કૃષ્ણ જ્યારે ઘરે આવ્યા ત્યારે મૈયાની સ્થિતિ જોઈને એમને થયું કે આજે કંઈક અજુગતું થયું લાગે છે. વિચાર કર્યો, માતાજીને પૂછ્યું કે બોલે શું થયું, પણ સીધું તો કહેવાય નહીં. એટલે ધીરે 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 વાત ઉપર આવ્યા અને કહ્યું કે મેં પેલી કલાવતીને કહ્યું કે તારી રાધા સાથે મારા કૃષ્ણના લગ્ન કરવાના છે, તો એણે સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. કન્યો કહે હવે તું માં ચિંતા ન કર, એને ના પાડી છે ને એને લઈ આવવાની જવાબદારી મારી. ચેલેન્જ કરી અને પ્રભુએ લીલા શરૂ કરી. એક મોટા વડની ઝાડ નીચે મહાત્માનું સ્વરૂપ લઈને બિરાજે અને જે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાંથી નીકળે અને કોઈ પણ પ્રકારનું શારીરિક દર્દ હોય તો ચપટી ભસ્મ આપે અને ભસ્મ આપે એટલે તરત જ બધાની તકલીફો મટવાની શરૂ થઈ ગઈ. બધા સારા થવા લાગ્યા, સાજા થવા લાગ્યા. એટલે મહાત્માના દર્શન કરવાનો મહિમા વધ્યો અને જે આવે તે એને પગે લાગે. માણસોની લાઈન લાગી ગઈ. એક દિવસ એક માતા પોતાના પુત્રને લઈને આવીને બોલી, મહાત્માજી મારો પુત્ર મોટી ઉંમરનો થઈ ગયો છે પણ કોઈ એને કન્યા દેતું નથી, કારણ કે કાળો છે. પ્રભુ કહે મને પણ એ જ પ્રોબ્લેમ છે.